यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। ਆਪਾਂ यूजीसी नेट यूनिट 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। जेकर बुल्ले शाह की गल करिए तो बुल्ले शाह जेडे ने ये तीजे पड़ाव के कवि होए ने। जेकर सूफी कावधारा की गल करिए तो सूफी कावधारा की जेडे पड़ाव ने वो चार मन्ने गए ने। चार पड़ाव जेडे ने सूफी कावधारा के मन्ने गए ने। चार पड़ाव। पहला पड़ाव है पूर्व नानक काल, गुरु नानक पातशाह के समय तो पहला समा पूर्व नानक काल। दूजा है नानक काल या जिसनों मुगल काल भी कहा गया है या मुगल काल। और तीजा है पिछले मुगल काल, मतलब मुगल काल तो बाद का समा, पिछले मुगल काल। और चौथा पड़ा है सिख राज का। इन्हां चार जेकर सूफी कावधारा की गल करिए तो सूफी कावधारा नूं चार पड़ावां दे विच वंडिया गया है। एक है पूर्व नानक काल या मुगल काल, पिछले मुगल काल और सिख राज काल। बुल्ले शाह जड़े ने ये तीजे पड़ाव के कवि ने। तीजे पड़ाव भाव कि पिछले मुगल काल के ये कवि ने। बुल्ले शाह जड़े ने तीजे पड़ाव के कवि ने। यूजीसी नेट के विच क्वेश्चन पूछा जाता है, खास ध्यान रखना कि बुल्ले शाह जड़े ने ये तीजे पड़ाव के कवि ने। तीजे पड़ाव दे कवि सन। इन्हां नूं सूफी कावधारा दा शिखर मन्निया गया। सूफी विचारधारा दा, सूफी कावधारा दा शिखर इन्हां नूं डॉक्टर रामा कृष्णा लाजवंती जो है ये इन्हां नूं सूफी कावधारा दा शिखर मनदी है। सूफी कावधारा दा शिखर किसनूं मनदी है? बुल्ले शाह नूं। और इन्हां दी जो बराबरता है, बुल्ले शाह दी जो बराबरता है ये फारसी सूफी दो फकीरां दे नाल करदी है, जो कि 12वीं सदी दे फकीर होए ने। 12वीं सदी दे उच्च कोटि दे सूफी फकीर होए ने। सूफी फकीर पहला है समश ए तबरीजी और दूजे ने जलालुद्दीन बल्खी, जो कि रूमी करके भी वधेरे प्रसिद्ध होए ने। इन्हां दो सूफी फकीरां दे नाल समश ए तबरीजी दे नाल और जलालुद्दीन बल्खी, जिन्हां दा नाम रूमी करके भी काफ़ी इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। दोनों जो ने वो फारसी सूफी फकीर होए ने। फारसी सूफी फकीर उच्च कोटि दे फकीर होए ने। और इन्हां दोनों फकीरां दे नाल जिहड़ी है डॉक्टर रामा कृष्णा लाजवंती बुल्ले शाह की बराबरता कर रही है। ये क्वेश्चन भी अक्सर यूजीसी नेट के विच पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के उत्ते भी खास ध्यान रखना कि डॉक्टर रामा कृष्णा लाजवंती जिहड़ी है वो किहड़े दो सूफी फकीरां दे नाल बुल्ले शाह की बराबरता की गल करती है। तो डॉक्टर रामा कृष्णा लाजवंती जिहड़ी है वो सूफी काव दा शिखर जिहड़ा है वो बुल्ले शाह नूं मनदी है। और दो सूफी फकीरां दे नाल जो कि 12वीं सदी दे फारसी सूफी फकीर होए, उच्च कोटि दे सूफी फकीर होए, उन्हां दे नाल बुल्ले शाह की बराबरता करती है। इस तो बाद जेकर असी बुल्ले शाह दीयां रचनावां की गल करिए तो बुल्ले शाह की रचनावां नूं जानन तो पहला जो बुल्ले शाह की विचारधारा रही उसनूं जानते हाँ। बुल्ले शाह ने इश्क दे इन्हां ने दो पड़ाव दसे। इश्क दे दो पड़ाव जिहड़े ने वो बुल्ले शाह दसते ने।
पहला पड़ाव है इश्क मजाजी और दूजा पड़ाव जो ये दसते ने वो है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी। इश्क मजाजी की हुंदा है? इश्क मजाजी का मतलब है कि मुर्शिद दे रूप दे विच अल्लाह नू पा लेना, भाव कि मुर्शिद जिहड़ा है उसकी जो कंपैरिजन है वो अल्लाह दे नाल करना, मुर्शिद नू पाना अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना, क्योंकि मुर्शिद तो बगैर जिहड़ा है वो इंसान अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। अक्सर जब भी आपां सूफी फकीरां दी गल कीती तां ये दो जिहड़ियां टर्म्स ने सानू आम देखण नू मिलियां ने, जिस दे विच सूफी फकीरां ने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की गल कीती है। इश्क मजाजी का मतलब है कि मुर्शिद दे रूप दे विच, मुर्शिद के रूप दे विच अल्लाह नू पा लेना, रूप विच अल्लाह नू पा लेना, अल्लाह नू पा लेना। पा लेना। इश्क मजाजी का मतलब है इत्थे मुर्शिद और अल्लाह की कंपैरिजन करके दसिया गया है कि मुर्शिद जिहड़ा है अल्लाह का ही दूजा रूप है। मुर्शिद एक ऐसा इंसान है जो सानू अल्लाह की राह उत्ते तोड़दा है, अल्लाह तक पहुँचाता है, उस परमात्मा दे नाल साडा मेल कराउंदा है। तो इश्क मजाजी की पहला जो पड़ा इंसान की जिंदगी दे विच जो इश्क उसनू पहला लगता है वो इश्क लगता है अपने मुर्शिद दे नाल, और यही इश्क मजाजी जिहड़ा है फिर उसनू इश्क हकीकी तक ले जाता है। इश्क हकीकी का मतलब कि अल्लाह नू पा लेना, उस परमात्मा दे नाल प्यार करना, उस परमात्मा दे विच लीन हो जाना। तो ये दो पड़ाव जिहड़े ने बुल्ले शाह ने दसे ने इश्क दे, किहड़े किहड़े? इश्क मजाजी ते इश्क हकीकी। इसनू टेक डाउन कर लो। इस तो बाद गल करते हाँ कि बुल्ले शाह की प्रवृत्ति की किस तरह की रही। पिछली क्लास दे विच भी आपां गल कीती सी कि बुल्ले शाह जिहड़े ने वो किस प्रवृत्ति के मालक सन, कैसी उन्होंने परसनैलिटी सी। तो उस दे विच आपां तीन चीज़ों को डिस्कस किया कि बुल्ले शाह जिहड़े ने वो मानववादी ने, दार्शनिक ने। तो तीजे थां जिहड़ा है वो मानववादी, दार्शनिक, ते उस दे बाद जिहड़ी तीजी प्रवृत्ति सी वो सी अद्वैतवादी। मानववादी, दार्शनिक। पिछली क्लास दे विच इन्हां नूं खुल के डिस्कस किया सी कि मानववादी की हुंदा है, दार्शनिक की हुंदा है और अद्वैतवादी की हुंदा है। जेकर पिछली क्लास तुसी नहीं अटेंड की तो पिछली क्लास तुसी UGC नेट यूनिट 2 ते जाके वो क्लास जिहड़ी है अटेंड कर सकते हो। तो इन्हां दी जो प्रवृत्ति रही, इन्हां दी जो परसनैलिटी रही, जो इन्हां दी सोच रही वो किस तरह की सी? मानववादी, दार्शनिक और अद्वैतवादी। हुण इस दे बाद आपां वधदे हाँ कि इन्हां दी किस तरह दी रचनावां जिहड़ियां ने वो सानू पंजाबी साहित्य दे अंदर मिलदियां ने। हुण जेकर इन्हां दी रचनावां दी गल करिए तो इन्हां दी रचनावां दे विच सानू जिहड़ियां मेन जो ज़्यादा तादाद दे विच सानू रचना मिलती है वो मिलदियां ने काफ़ी। 156 काफ़ियां जिहड़ियां ने वो सानू इन्हां दियां मिलदियां ने। रचनावां दे विच इन्हां दी काफ़ियां जिहड़ियां ने वो सानू 156 मिलदियां ने, जो कि सिंध, गुजरात, अजमेर, गवालियर ते रामपुर के जिहड़े दूर दराडे इलाके ने उत्थे अज भी जिहड़ी इन्हां दी काफ़ियां ने वो वड्डी मजलिसां दे विच गाईयां जांदियां ने। अज भी इन्हां दी काफ़ी जिहड़ियां काफ़ी प्रसिद्ध ने और बहुत तादाद दे विच काफ़ियां जिहड़ियां ने वड्डी मजलिसां दे विच गाईयां जांदियां ने। उसके बाद 156 इन्हां दी काफ़ियां मिलदियां ने। काफ़ी की हुंदा है जेकर तुसी नहीं जानते तो UGC नेट दे विच यूनिट 1 दे विच आपां डिस्कस किया होया है कि काफ़ी की हुंदा है, उत्थे इसका पूरा रूप किस तरह का हुंदा है, वो सारी चीज़ जिहड़ी है आपां उस वीडियो लैक्चर दे विच आपां कवर की है, तो उत्थे जाके तुसी वेख सकते हो। काफ़ियां तो बाद जिहड़ा है इन्हां दा 12 माह सानू मिलता है। 12 माह, एक 12 माह जो है वो सानू इन्हां दा मिलता है, जो कि ड्योर दे विच है,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਦੋ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਦੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਥਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਮਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਓੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਦੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਵਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 8 ਵਾਰਾ, ਇੱਕ 8 ਵਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 8 ਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 8 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਤਮ ਇਹ ਜੁਮੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਮੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ, ਖਤਮ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੁਮੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਹਰਫੀ ਹੈ। ਸੀਹਰਫੀ, 3 ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸੀਹਰਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੀਹਰਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਹਰਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਸੀਹਰਫੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਹਰਫੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਮਾਹ, 8 ਵਾਰਾ, ਸੀਹਰਫੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਹਰਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੀਹਰਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੀਹਰਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੋ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਹਰਫੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ 3 ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸੀਹਰਫੀਆਂ
ਜੋ ਕਿ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਫੀ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਫੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਫ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਵਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੜੇ ਹਾਂ, ਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੜੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੰਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀ, ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੰਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ ਤਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਏ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਹਰਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿਹਰਫੀ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਹਰਫੀ ਔਰ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਲਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 49 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 49 ਦੋਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 51 ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 51 ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 49 ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 59 ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਰਨ ਨੇ ਔਰ 13 ਔਰ 11 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 156 ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 8 ਵਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ 12 ਮਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 49 ਔਰ 51 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਗੰਢਾਂ 40 ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 40 ਗੰਢਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਾਵ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਨੇ, ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਪੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਬਾਹਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗਿਆਨ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਲਾਲਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾੜੋ ਤਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਹਾਵੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਮਿਲਾਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਜ, ਰੰਗਾਉਣਾ, कुछ ऐसे वर्ड्स ने जो सानू इन्हां दी रचनावां दे अंदर मिलते हैं, जिवें दाज, रंगाउणा। उस दे बाद है डोली चढ़ना, सोहरे जाना। डोली चढ़ना, सोहरे जाना आदि ਜਿਹੜੇ शब्द ने साध भाषा ਦੇ सानू इन्हां दी रचनावां दे अंदर मिलते हैं। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਨਾਈ ਹੈ, ਬੁਨਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਵਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਕਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, सुल्तान बाहू और फर्द फकीर बाबा बुल्ले शाह ने इन्हां ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦੀ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਿਕ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਬੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੋਚੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਚੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੀਜਾ ਜੋ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚਰ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਲਾਗੇ ਸੂਈ ਸੀਵੇ ਨਾ ਬਿਨ ਧਾਗੇ, इश्क मजाजी दाता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਜਿਸ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਔਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ नहीं चढ़ा सकते। उन्होंने जो टारगेट है, वो टारगेट की है सुई धागे का, किसी चीज़ नू सीना, धागा अपने आप विच किसी चीज़ नू नहीं सी सकता, या सुई अकली जिहड़ी है वो किसी चीज़ नू नहीं सी सकती। दोनों का जब मेल हुंदा है, सुई दे विच जब धागा पैंदा है तो उन्हां दा जिहड़ा असल मकसद है वो पूरा हुंदा है। इस तरह कह रहे हैं कि जब तक सानू इश्क मजाजी नहीं लगता तब तक असी अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकते। अपने मुर्शिद नू पा के ही असी परमात्मा तक पहुँच सकते हाँ, अपने जीवन के टारगेट तक पहुँच सकते हाँ। तो इत्थे भी वो जिहड़ा है इश्क मजाजी की गल कर रहे हैं, गुरु की इंपोर्टेंस की गल कर रहे हैं। हुण अगली है इक्को अल्फ तेरे डारक इल्मो बस करी ओ यार। जिवें असी पिछे उन्होंने विषयों के विच गल की कि किस तरह के विषय उन्होंने अपनी रचनावां दे अंदर दिते, तो उन्होंने विषयों विचों एक विषय सी कि उन्होंने दुनियावी जिहड़ा ज्ञान है उसनू नकारिया और असल ज्ञान नू हासिल करन दी गल कीती। ते इत्थे वो कह रहे हैं कि असल तेरी जिंदगी का मकसद जिहड़ा है वो अल्फ नू पाना है, परमात्मा नू पाना है, परमात्मा दे नाल प्रीति है। तो इसलिए जिहड़ा तू ये दुनियावी ज्ञान हासिल कर रहा है इसनू तू हासिल करना बंद कर दे। भाव कि अध्यात्मिक ज्ञान दे
ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਡਾਰਕ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਉਹ ਯਾਰ। ਇਲਮੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜਮੀ ਕਸਾਈਂਦਾ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਮਹਿਰਾਬ ਦਿਖਾਈਂਦਾ, ਪੜ ਕਲਮਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈਂਦਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਆਈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਰਚਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਸੂਫੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਘਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਘਸਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਖੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੇਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਨ ਬਨ ਆਏ ਜੀ, ਗਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਹਜ ਵੇਚ ਟਕੇ ਲੈ ਖਾਏ ਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਨੂੰ ਪਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, उसके बाद ने शाह हुसैन, शाह हुसैन, बाबा फरीद जी, शाह हुसैन, और उसके बाद आंदे ने सुल्तान बाहू, सुल्तान बाहू, शाह सरफ बटालवी, बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, शाह सरफ बटालवी। फिर इस तो बाद ने साईं बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह। बुल्ले शाह तो ये याद रखना, बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू और शाह सरफ बटालवी जेड़े ने ये बुल्ले शाह तो पहले कवि होए ने, इन्हां दा समा जेड़ा है वो पहले रहा है। उसके बाद जेकर असी बुल्ले शाह तो बाद की गल करिए तो अली हैदर ने, सैयद अली हैदर, सैयद अली हैदर ने, और फर्द फकीर, फर्द फकीर जेड़े ने वो बाबा बुल्ले शाह तो बाद होए ने। फर्द फकीर, फर्द फकीर तो बाद जेकर आप गल करिए तो फर्द फकीर तो बाद ने सैयद शाह मुराद, सैयद शाह मुराद। तो इस तरह आप वेख सकते हाँ कि ये जड़े चार सूफी फकीर ने, बाबा फरीद जी, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, शाह सरफ बटालवी, ये बाबा बुल्ले शाह तो पहले होए ने, और सैयद अली हैदर, फर्द फकीर और सैयद शाह मुराद जड़े ने बाबा बुल्ले शाह तो बाद होए ने। क्योंकि UGC नैट दे विच एक क्वेश्चन आम पूछा जाता है क्रम नूं लैके कि ये जड़े सूफी फकीर ने इन्हां नूं क्रम वाइज जड़ा है तुसी लिखो। तो जेकर तुहानू ये चीज़ याद होएगी तो तुसी ऑलरेडी उस चीज़ नू कर सकते हो, उस क्वेश्चन नू अटैम्प्ट कर सकते हो। बाबा बुल्ले शाह के जीवन नू लैके उन्हां दी रचनावां नू लैके आपां 2 क्लासिस कीतियां। पहली क्लास दे विच उन्हां दे जीवन नू डिस्कस किया और अज दी क्लास दे विच उन्हां दी रचनावां नू डिस्कस किया। रचनावां दे अंदर आपां वेख्या कि किस तरह के विषय उन्होंने साडे सामने रखे, उन्हां दी रचनावां दे विच किस तरह के विषय मिलते हैं, उन्हां दी शैली, उन्हां दी बोली किस तरह की रही, और कुछ उदाहरण लेके भी तुहाडे नाल आपां डिस्कस किया है। तो आप UGC नैट सैकेंड कर रहे हाँ और उसका दूसरा सब टॉपिक जो है प्रमुख सूफी कवि उन्होंने उत्ते डिस्कस कर रहे हाँ। 2 सूफी फकीर जड़े आप डिस्कस कर चुके हैं, बाबा फरीद जी और बुल्ले शाह। नैक्सट क्लास दे विच आपां तीजे सूफी फकीर दे नाल शुरुआत करांगे शाह हुसैन के जीवन के उत्ते कि शाह हुसैन का जीवन किस तरह का रहा। अज की वीडियो नू लाइक और शेयर ना करना भुलना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन होर बच्चों तक भी पहुँच सके और उन्होंने भी जड़ा है अज की वीडियो जी हैल्पफुल रह सके। तो चैनल में सबसक्राइब करना और लाइक करना ना भुलना। जेकर तुसीं साडी पुरानी वीडियोस नहीं देखियां तो पुरानी वीडियो जी प्ले लिस्ट के अंदर प्रॉपर यूनिट्स के अंदर आपां दित्तियां होईयां ने, उत्थे जाके तुसीं हर एक लैक्चर नूं जिहड़ा है वो अटेंड कर सकते हो। अज की क्लास लई धन्नवाद।